कुम्हार अपने घर है, घड़ा दूजी थां ते है। पर महाराज कहते ने परमात्मा के संदर्भ में असी की गल करांगे। परमात्मा ऐसा है, उसनूं महाराज ने करता पुरख कहा है। करता पुरख का मतलब जो हर थां ते पूरिया होया है, जो हर थां ते व्यापक है और हर चीज़ दे विच ही काम कर रहा है। परमात्मा अपने हुक्म के रूप में सारी थावां ते ही है। हरेक दे अंदर जो जोत है उहदी जोत है, किहड़े रूप च। जो मनुख जिन्ने भी काम करता है, भावें संगत में बैठा है, भावें बाहर कोई माड़ा काम करता है, जो कर्म भी मनुख करता है उस परमात्मा की जोत विच है तां ही कर सकता है, उवें नहीं कर सकता। जिन्होंने बाणी ने कहा सब मह जोत, जोत है सोए, तिस दे चानण सब मह चानण हो। परमात्मा की जोत हरेक दे विच ही है, उस दे चानण दे नाल ही सारियां दे विच चानना है। हुण इत्थों एक गल तो स्पष्ट हो जाती है, भावें कोई जड़ है भावें कोई चेतन है, सारियां दे अंदर ही परमात्मा है। ते दुनिया ते जो कुछ भी हो रहा है वो आप ही कर रहा है। सुखमनी साहिब दे विच असीं जदों पहले अष्टपदियां पढ़ते हैं, उहदे विच महाराज जदों पौड़ी पढ़ते हैं, कई कोट भये अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभेग आत्म निकोर। ये सारी पंक्ति दे विच असीं जदों वेखने आ, अभेग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हीरें, कई कोट पर दुख न करहें, कई कोट माया श्रम माहें, कई कोट परदेस परमाहें, जित जित लाभ हो तित तित लगना। कि बड़ी बड़ी असी बंदगी या मनुख बाणी ते पढ़ता है, वह मन उत्थे नहीं हुंदा। मन उत्थे होने का मतलब वही विचार नहीं करता मनुख। बाकी कहते मन ला के बाणी पढ़ो, मन ला के काम करो। मन लाने का मतलब है मनुख की संजीदगी उस काम च नहीं है जिहड़े काम नूं असीं कर रहे हैं। वो काम भावें असीं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, भावें कोई दुकान ते बैठा है बिजनेस करता है, मन लाउण का मतलब है जिहड़े भी काम नूं मनुख कर रहा है उस दे विच उहदा चाह ते नहीं, बद्धा चट्टी च ही कर रहा है। हुण जिहड़ा बद्धा चट्टी च करेगा, डर नाल करेगा, हुण उहदे नाल उहदा भाव ते नहीं जुड़ेगा। हाँ ठीक है, कोई मनुख डर नाल भी कर लेगा काम, पर डर नाल करन दे नाल उस दे अंदर वो भाव नहीं पैदा होणगे जिहड़े होने चाहिए ने। इस करके बद्धा चट्टी नहीं, जदों तई मनुख का मन उहदे विच नहीं है, और जदों तई उस नूं विचारेगा नहीं, उसनूं कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, अध्यात्मिक तौर पर मनुख काम करता है, गुरुद्वारे आउणा है, मंदिर विच जांदे ने लोग, मस्जिद विच जांदे ने, ये जिन्ने भी कर्म ने इन्हां दा फल मिलता है मनुख नूं। कोई अखंड पाठ साहिब रखाउंदा है, कोई सहज पाठ करता है, ये सारे कर्म हैं। इन्हां दा कोई ना कोई यथार्थ योग फल मनुख नूं मिलता ही मिलता है। किहड़े रूप विच मिलता है ये किसी नूं नहीं पता। हुण महाराज साहिब जी कहते हैं वो परमात्मा दोवां पक्षां दे विच आप ही काम करता है, दोवें थावां ते वो आप ही है, हरेक थां ते वो पसरिया होया है।
ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਭਿੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੇ ਕੱਢ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਹਾਂ ਅਵਿਗਤ ਭਗਤ ਤਹ ਆਪ, ਜਹਾਂ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਅਦਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੈਸਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਦਿਓ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਭੀਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਬਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖ ਤੇ ਲਓ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪੂਰੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ।
आगे कहता है इनू वजीर नू बाहर कड्डो। कहते क्यों? वजीर नू कहते तू ठीक कहना ही, जो रब करता है वो चंगा ही करता है। अज मेरी तो उंगली विच ही सर गया है, नहीं मेरी उन्हें धुन वढ़ देनी सी, अज मेरा गला वड्डिया जाना सी। जे किते उस दिन उंगल ना वड्डी जाती, अज गला वड्डिया जाना सी। एक गल सानू इत्थों स्पष्ट हुंदी है अपनी जिंदगी च, और यही वो गुरसिख ते भगत की निशानी है। जो परमात्मा करता है उन्होंने प्रवान हुंदा है, उसनू परमात्मा वालों दित्तियां खुशियां भी प्रमाण ने, गमियां भी प्रमाण ने। उन्होंने मित्र भी प्रमाण ने, उन्होंने वैरी भी प्रमाण ने। बाणी तो इत्थे कहती है उहदा मित्र ते वैरी कोई रहिंदा ही नहीं, ना उहदे वास्ते कोई खुशी है ना गमी है। इस अवस्था दे विच वो मनुख जिउंदा है। इत्थे महाराज कहते ने परमात्मा दा वासा कित्थे है? उहदा वासा है जिथे उन्होंने प्यार करने वाला रहिंदा है, जिथे भी उहदी बंदगी करने वाले रहिंदे हन, उहदी इबादत करने वाले रहिंदे हन, उत्थे ही परमात्मा वसदा है। बाणी दे विच ते इत्थों ते भी जिक्र आया है, जिथे ते परमात्मा दी बंदगी हुंदी है वो भावें घर भी नहीं कोई झुग्गी हुई है, घर भी नहीं लैंटर वाला, झुग्गी है कोई, वो भी सोने दे महलों वर्गी है। पर एक थां ऐसा है जिथे परमात्मा का ना ही कोई नहीं लैंदा, वो वसदा होया घर भी उजाड़ है। बाणी ये कहती है, जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे, से अस्थल सोइन चुबारे। जिथे परमात्मा का नाम लिया जाता है, जेड़े मनुख च उहदे गुण ने, कि ऐसा हो सकता है बाणी कहती राम राम तो सारा ही जगत कर लैंदा है, कला राम राम करन दे नाल राम नहीं है, उहदा भै भी है कि नहीं है। मनुख किसी की आत्मा नूं दिखाउण तो पहला 10 वारी सोचता है कि नहीं सोचता? कोई कर्म करन तो पहला ये विचारता है कि नहीं विचारता परमात्मा ये बारे की सोचेगा? इस नूं कहंदे ने उत्थे बंदगी है, और ये नहीं कोई जरूरी बंदगी सिखां दे घरां च ही है, नहीं। जिथे नाम जपी है कोई भी कर, भावें कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है, रब दा नाम लैण दी खुल ते सारिआं नूं ही है। बाबा फरीद साहब प्रचार कर रहे हैं मनुखता का, वो ऐसा प्रचार कर रहे हैं जिहड़े प्रचार दे नाल किसी का दिल साफ होएगा। उन्हां दा प्रचार की है? प्रचार करन दे नाल किसी दे दिल विच प्रेम आएगा, परमात्मा दे प्रति प्रेम पैदा होए, उन्होंने कहते हैं बाबा फरीद साहब। इस करके बंदगी कोई करे, जेड़ा बंदगी करता है रब दे नाम विच रतिया जाता है, उहदे वास्ते कोई धर्म नहीं रहिंदा, कोई जाति नहीं रहिंदी, कोई वर्ण नहीं रहिंदा, कोई मजहब नहीं रहिंदा, उहदा कोई मित्र नहीं, कोई वैरी नहीं। हुण जिहदी इड्डी अवस्था हो गई है उन्होंने कहंदे ने भगत, जिहदे वास्ते कोई जाति नहीं। इनू उन्होंने ये भी नहीं रहिंदा मैं इस्त्री हाँ कि पुरुष हाँ, मैं ये भी अगली डूंगी गल करदा हाँ, क्योंकि वह मनुख आत्मा के तल ते जिउंदा है। लोकी जिउंदे हन शरीर के तल ते, जिहड़ा शरीर के तल ते जिउ रहा है वह कहेगा मेरी जात है, मैं इस्त्री हाँ, मैं पुरुष हाँ। हुण आत्मा के तल की सोझी करोड़ां विचों किसी एक नूं हुंदी है, सारिआं नूं नहीं, क्योंकि इन्नी डूंघाई विच कोई नहीं जाता अपनी जिंदगी विच। मनुख ज़्यादा जिउंदा है शरीर के तल ते, इतों अगे तुरेगा तो मन के तल पर। आत्मा का तल तीजा है, तीजा तल है आत्मा का। मैं इनू तिना गलों के डिफाइन करा, पहला कर्म, दूजा ज्ञान, तीजा भाव, चौथा सुन समाज, चौथा पता। परमात्मा कित्थे रहिंदा है? बाणी कहंदी जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे। महाराज ने एक होर भी एड्रैस दस्सिया परमात्मा का, कित्थे रहिंदा है।
प्रभ जी बसहे साध की रसना। साध कौन है हम? जिन्हें अपने मन नूं साधिया होया है। मन असाध साधै जन कोई। जिसने अपने मन नूं साध लिया उन्होंने कहते ने ये साध है। और वो साध कोई भी हो सकता है, कोई गृहस्थी भी हो सकता है। ये नहीं कोई साध कोई वही है भी जिन्हें विआह नहीं कराया या जिन्हें गृहस्थ धर्म नहीं अपनाया, ऐसा नहीं है। साध मनुख कोई भी हो सकता है, एक गृहस्थी भी हो सकता है। मैं तो कई बारी बेनती करदा, साढ़े 10 गुरु साहिबान होए हैं, 11वें गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, जिन्हां दे विच श्री हरकृष्ण महाराज जी की गृहस्थ धर्म दे विच, क्योंकि छोटी उम्र से विआह नहीं सी होया, बाकी सारे गुरु साहिबान गृहस्थी सन। हुण जे उन्होंने कोई कहे भी तुसीं गृहस्थी भी हो तो गुरु भी हो, ये किवें हो गया? क्योंकि अज की दुनिया तो ये पहचान बन गई। भगत कौन है जिहड़ा घर विच नहीं रहिंदा, ये कोई लक्षण नहीं हैं। जे इन्हां कसवटियां ते जे असीं परखांगे, फिर बाणी कहती है, फिर याद रखियो, फिर तो जिन्ने खुसरे हैं वो सारे ब्रह्म ज्ञानी ने। बिंद राख जो तरिया भाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई। उन्हों का तो कोई घर नहीं। भगत कबीर साहब जी की ये बाणी है, कहते ये कोई कसवट्टी नहीं है मनुख के साध होने की। बाणी ये कहती है वो कपड़ियां तो भी असीं हिसाब नहीं लगा सकते, ये साध है। क्योंकि जोग ना भगवी कपड़ी, जोग ना मैले वेस। वेसां दे विच भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा का कॉन्सैप्ट मन की गल है। जिस दे मन दे विच उहदे रब्बी गुण ने, प्रेम है, दया है, जिस दे अंदर प्यार है उहदे अंदर परमात्मा है। वो भावें अजे परमात्मा दे जाण की प्रैक्टिस तो कर सकता है नहीं उहदे अंदर। इस करके मैनूं महात्मा बुद्ध की गल याद आउंदी। वो कहंदे ने जिहड़ा मनुख नूं दूजे दा नुकसान हुंदा वेख के अंदर दया नहीं आउंदी, खुशी चढ़दी है। दूजे दा बच्चा बेघरी च तुरिया फिर रहा है, उन्होंने जिंदगी में कोई आसरा नहीं लभ रहा, और जिन्हों खुशी मिलती है कहते वो मनुख ही नहीं है। उन्होंने असीं मनुखों की कैटागरी च नहीं रखांगे, क्योंकि उन्होंने अंदर दया ही नहीं है। जिस दे अंदर दया नहीं, बाणी कहती उहदे अंदर धर्म भी नहीं है। क्योंकि धर्म उत्थे हुंदा है जिथे दया हुंदी है। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जिथे दया है उत्थे परमात्मा है। जहाँ अविगत भगत तह आप, जहाँ पसरै पासार संत प्रताप। हर थां संतां दी महिमा वास्ते प्रभु ने जगत का खलारा खिलार रहा है। ये जिन्नी दुनिया के उत्ते सदा महिमा किहदी रहिंदी है, उहदी रहिंदी है जिहड़ा बंदगी करके जाता है सदा। जे दुनियावी तौर पर सदा कोई रहेगा तो वह रहेगा जिन्हें बंदगी की है, अमर हो जाएगा वो। मैं कई मेरी बेनती पहला भी की है, एक पीढ़ी 3 पीढ़ियां तई एक मनुख की याद रहिंदी है, वो घर फोटो हो सकती है। जिवें असीं बैठे हाँ, साडे दादे की फोटो हो सकती है साडे घर, पड़दादे की फोटो किसी घर नहीं होती, ना पड़दादी की। दादे तई की फोटो किसी के घर हो सकती है, उस तो अगली फोटो नहीं होती। कारण की है? इन्नियां किहदियां फोटोआं रखणगे। सिर्फ 3 पीढ़ियां तो याद है, उस तो अगला याद ही नहीं किसी को कौन सी, किवें करके गया, कोई पता नहीं। बाणी कहती है जिन्हां ने रब नूं ध्याया है, जिन नानक सतगुरु पूजिया, तिन हर पूज करावा। जिन्हां ने परमात्मा नूं पूजिया है, रब ने उन्हां दी पूजा कराई है, तो अज तो ही हो रही है। भगत रविदास जी के बच्चे कौन सन किसी को भावें नहीं पता, किहड़े पिंड दे रहन वाले सन ये भी नहीं पता, पर तकरीबन 500-600 साल हो गए ने, अज तई वो याद ने। कारण कि रब की बंदगी की।
ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਮਤ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਅਰਜੁਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੰਗ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਛਤਰੀਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁੰਨਿਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਨਾ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਯਾਦ ਆਉਣ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਹੋਂ ਭਾਗ ਕਾ ਆਪੇ ਧਨੀ, ਉਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਮਨੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸੰਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਅਭਿਮਾਨੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੁਛ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ, ਬਸ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਾ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਾ ਕਦੇ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਮਾਣ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਐ ਕੋਏ, ਅਜਹੋ ਸੋ ਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣਨਾ ਕਿਉਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੱਡੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਖਤਮ ਸਭ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਜੇ ਦਿੱਤਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਚੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪੈਰ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਾਂ, ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਸ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪੱਖੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ 4 ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਪਰਾਂ ਦੇ 4 ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੱਖੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਭੇਟ ਕਰਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਾ ਵੀ ਚੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲੈਣ ਇਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜੋ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਹ ਪਾਕਾ ਆਪੇ ਧਨੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ, ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ। ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਰਦੇ ਦਾ। ਇਹ ਪਰਦਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਰਾਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ, ਰਾਵਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਹਜੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਮੁਕਤੀ ਕਾਹਦੀ? ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਇੱਕ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਜੈਸਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਾਰਾਇਣ ਵੇਚੀ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਾਰਾਇਣ ਵੇਚੀ।
ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਭਾਵ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖੋਗੇ 2-4 ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰੀਰ ਵੱਖ ਪਿਆ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਚੇਤਨਾ, ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਯਮੁਨਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕਈ ਵਹਿਣ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਮੁਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਵਹਿਣ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀਏ ਨਾ, ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਵਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਖ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕਰੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਹਿ ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਅਨੰਦ ਚੋਜ, ਆਪਹਿ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਵਿਧ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਧਰਤੀ ਐਸੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਵੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਬਦਲ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੈਦ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ। ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਕਰਾਤ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੰਘਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਲੱਗਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਾਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਵੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਖੋਜਣ ਲੱਭਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਬੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਚਲੀ ਜਾਓ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਏ ਲਾਵੈ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਏ ਲਾਵੈ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵ ਹੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਗਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਅਜਾਮਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਕੀ? ਅਰਦਾਸ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਡੈਰੀ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖੈ ਛੁੱਟੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਹੋ ਉਭਾਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਡੈਰੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਓ, ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਡੈਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਿਖ ਹੈ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ 100 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 100 ਜਨਮ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ?
ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ 106ਵੇਂ ਜਨਮ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵੇਖ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। 106ਵੇਂ 'ਚ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੈ ਪਰ ਬਰੀਕ ਪੀਸਦੀ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਛੱਡਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਘੜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਬੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਵੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ।